Hi, good afternoon students. In previous class we discussing about the photosynthesis process. Photosynthesis process. Or the balanced modified equation for photosynthesis. The modified equation is 6CO2 plus, you know everyone, plus 12H2O gives rise to the presence of sunlight and chlorophyll and preparing the glucose like C6H12O6. Start. Then releasing the oxygen and water vapor. Okay, now this is the modified or balanced equation for photosynthesis. Modified equation of the photosynthesis. Now the plants are absorbing the carbon dioxide and water under the presence of sunlight and chlorophyll, and then to easily preparing the starch like a C6H12O6. Next, it is the releasing from water and oxygen to atmosphere. అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని, వాటర్ని, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ అనే దాని సమక్షంలో స్టార్చ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకునేసి రిమైన్ ఆక్సిజన్ని, వాటర్ని ఏం చేస్తాను ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయని చెప్తాను అన్నా, స్టార్చ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్టార్చ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయని చెప్తాను. ఓకేనా? సో టుడే వి డిస్కసింగ్ ద to test the presence of starch in leaves. అంటే స్టార్చ్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటానే కదా, ఆ స్టార్చ్ అనేది మనకు ఉందా లేదా అనేది మనకు ఎలా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం, అసలు దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటా లేదా ఎలా ఉంటుందో మనం ఉందా లేదా అనే దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే ఈరోజు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో టుడే we discussing about the to prove the starch is presence in leaves by using the iodine or betadine solution. What is the aim? To test the presence of starch in leaves. Okay, Nana? Next, what are the materials required to test the presence of starch in leaves? So ఏ మెటీరియల్స్ అనేది అవసరం అవుతాయి మనకు స్టార్చ్ లీవ్స్లో ఉందని మనము ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆర్ పరీక్షించడానికి. మెటీరియల్స్ required. సో ఏ మెటీరియల్స్ మనకు రిక్వైర్ అవుతాయి? ఫస్ట్ అన్న ట్రైపోడ్ స్టాండ్. నెక్స్ట్ బున్సన్ బర్నర్. నెక్స్ట్ beaker, boiled water and boiled tube or test tube. Boiled tube or test tube. Next, methylated spirit. Potted plant of leaf. Potted plant. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ మనకు ట్రైపోడ్ స్టాండ్,
Next, Bunsen burner, beaker, boiled water, boiled or test tube, methylated spirit, leaf, potted plant, and asbestos gas. Asbestos gas. These are the materials required to test the presence of starch in leaves. At the same time, what are the reagents or chemicals required to test the presence of starch in leaves? Reagents or chemicals. First, tincture iodine solution. Tincture iodine solution or betadine solution. Betadine solution. These are the materials and reagents or chemicals to require to test the presence of starch in leaves. సో మనకు స్టార్చ్లో లీవ్స్లో స్టార్చ్ అనేది మనకు ఉంది అని మనకి టెస్ట్ చేయడానికి ఏమేమి అవసరం అంటే ఇక్కడ మెటీరియల్స్ ట్రైపోడ్ స్టాండ్, బున్సన్ బర్నర్, బీకర్, బాయిల్డ్ వాటర్, బాయిల్డ్ ట్యూబ్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్, methylated spirit, leaf, potted plant, asbestos gas. Reagents or chemicals are tincture iodine solution or betadine solution. Betadine solution. Next, procedure. First, we'll arrange the operators. Arrange the operators. This is the tripod stand. Tripod stand. This is the asbestos gas. Asbestos gas. Is the Bunsen burner. Bunsen burner. Next, is the beaker. And then fill the some amount of water and then keep the boiled tube or test tube. Boiled tube or test tube. Boiled tube or test tube. In the test tube of reagent or chemical is known as methylated spirit. Methylated spirit is the boiled tube or test tube. Is the boiled water. Next, keep the middle of test tube
green leaf. Green leaf. Is the leaf. So is the arrangement of the operators or materials. Okay, na? So first of all, we arrange the operators. So first of all, we collect the potted plant. అంటే మనకు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫ్రెష్ ప్లాంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దట్ పోటెడ్ ప్లాంట్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ది సన్లైట్. ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం అప్పుడంటే సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అట్ దిస్ టైమ్ you take a potted plant of leaf. Potted plant of a leaves, like thin green colored leaves. థిన్ గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మెటీరియల్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాత ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తామంటే అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ కలెక్ట్ ఏ పోటెడ్ ప్లాంట్. ఒక ప్లాంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రెష్ ప్లాంట్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాను, సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాను. వి టేక్ ఏ పోటెడ్ ప్లాంట్ ఆఫ్ లీవ్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పోటెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని నుంచి ఏం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ లీవ్స్ని తీసుకుంటాను. సో లీవ్స్ అని కూడా ఎలా ఉండాలని చెప్తాం, లైక్ థిన్ అండ్ గ్రీన్ కలర్డ్ లీవ్స్. ఎలా ఉండాలని ఇక్కడ వెరీ థిన్ అండ్ గ్రీన్ కలర్డ్ లీవ్స్. వెరీ థిన్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ లీవ్ కీప్ ఇన్ బాయిల్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్. కీప్ ఇన్ boiled tube or test tube. That test tube keep in over a water bath. Before we keep the boiled tube in water bath, fill some amount of reagent or chemical known as methylated spirit. అంటే మనం ఒక బాయిల్ ట్యూబ్ లేదా మనకి ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ లేక ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే మనం ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి గ్రీన్ థిన్ కలర్ లీవ్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం, దాన్ని నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకు వాటర్ బాత్లో మంచి మిడిల్లో ఏం చేస్తామంటే వాటర్ బాత్లో ఉంచాం. సో అలా ఉంచిన తర్వాత మనకి ఏం చేస్తామంటే బిఫోర్ కీప్ ద బాయిల్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ వాటర్ బాత్. సో మనం బీగర్లను వాటర్ బాత్లో ఉంచక ముందే దాంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే we mixed some amount of reagent or chemical known as a methylated spirit. So methylated spirit దానికి యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? after few minutes the boiled tube of green colored leaf turns into a pale white in color. Due to the presence of methylated spirit in test tube. సో చూడనా అక్కడ ఏమైందంటే కొన్ని నిమిషాల తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఏమైందంటే ద లీవ్ ఈజ్ టర్న్స్ ఇన్ టు ఏ పేల్ వైట్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ద
presence of methylated spirit in టెస్ట్ ట్యూబ్. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ వల్ల ఏమైందంటే అక్కడ పేల్ వైట్ కలర్లో మారిపోయింది. ఓకేనా. సో బికాస్ అక్కడ రీజన్ ఏంటి, what is the main reason? The green color leaf is turns into pale white in color because of removal of chlorophyll pigments. Removal of chlorophyll pigments. Chlorophyll pigments. Chana, once the boil the leaf boiled in a water bath. The leaf boiled in a water bath. The leaf is turns into a pale white color due to the removal of chlorophyll pigments. Because of it is mixed with the reagent or chemical is known as methylated spirit. After few minutes, you collect the pale white colored leaf with the help of brush. After the pale white color leaf, put in petri dish. After you added the few drops of iodine, tincture iodine or betadine solution. చూడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లీవ్ మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంచాం. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఎంత పోయి మనకు వాటర్ బాత్లో ఉంచిన తర్వాత మనం బున్సన్ బర్నర్తో ఏం చేస్తాం, అక్కడ వేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ అవుతాయి. ఎందుకు, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్తో అది మిక్స్ అప్ అవుతుంది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ రిమూవ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా అది ఏంగా మారిపోతుంది, పేల్ వైట్ కలర్లోకి మారిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే పేల్ వైట్ కలర్లోకి మారినట్టు లీవ్ని ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ బ్రష్తో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ పెట్రీ డిష్లోకి ఉంచుతాం. సో పెట్రీ డిష్లో ఉంచిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ యాడెడ్ ద ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ tincture iodine or betadine solution added to the pale white color of leaf. సో మనకు ఆ లీఫ్కి ఎప్పుడైతే మనం యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ దట్ లీవ్ ఈజ్ indicate the blue black color. Once that green colored leaf is turns after pale white color, it indicates the blue or black color. We conclude the starch is presence in leaves. What do you majorly observe in this experiment? చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనకి ఏం అబ్జర్వేషన్ చేస్తాం, మేజర్గా ద పేల్ వైట్ కలర్డ్ లీవ్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఏంగా మారడం అబ్జర్వ్ చేస్తాను అంటే ద పేల్ వైట్ కలర్ ఈజ్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ వెన్ యూ
added the few drops of iodine or betadine solution. Betadine solution. What is the inference? The leaf is turns into a blue black colored when you added the few drops of iodine or betadine solution. It indicates the blue or black colored. What is the result? Result ఏం రాస్తాం ఇక్కడ? You proved the starch is presence in leaves. To prove the starch is presence in leaves by using iodine or betadine solution. చూడండి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ కంప్లీట్గా మనకి ఏ మెటీరియల్స్ అవసరమైన దీనికి మనకు టు ప్రూవ్ ద స్టార్చ్ ఈజ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ లీవ్స్కి ఫస్ట్ మనం ఏం కలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే ట్రైపోడ్ స్టాండ్, బున్సన్ బర్నర్, బీకర్, బాయిల్ ట్యూబ్, boil water, boil tube or test tube, methylated spirit, leaf, potted plant, asbestos gas, tripod, stand. Okay now at the same time petri dish. Reagents or chemicals, tincture iodine solution or betadine solution. So procedure lo first em chestam ikkadante you collect the potted plant. Okay na, so సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు మనకు పోటెడ్ అంటే ఫ్రెష్ ప్లాంట్ని ఏం చేస్తామంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా, సో కలెక్ట్ చేసినటువంటి పోటెడ్ ప్లాంట్ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ గ్రీన్ కలర్డ్ లీవ్స్. ఓకేనా, సో గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ మనకి ఎలా ఉండాలి, అవి థిన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి థిన్గా ఉన్నటువంటివి మనం తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ బాయిల్ ట్యూబ్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి ఉంచాం. అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్ ట్యూబ్లో కూడా ఏం మిక్సర్ చేస్తాం, దాంట్లో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఆఫ్టర్ ఏం చేస్తాం, దాన్ని మనకు బీకర్లో ఉంచాం. సో బీకర్లో ఉంచిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ బున్సన్ బర్నర్తో దాన్ని వెయిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి లీవ్ ఏంగా మారిపోయింది, పేల్ వైట్ ఇన్ కలర్. సో పేల్ వైట్ కలర్కి మారడానికి రీజన్ ఏంటి, అక్కడ ఏం రీజను, రిమూవల్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. సో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ వల్ల మనకి ఏమైందంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ రిమూవ్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడైతే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ రిమూవ్ అయిపోతాయి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, పేల్ వైట్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. సో అలా పేల్ వైట్ కలర్లో చేంజ్ అయినటువంటి లీవ్ను మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడికి, పెట్రి డిష్లోకి. దేని ద్వారా, బ్రష్తో. ఎప్పుడైతే బ్రష్ సహాయంగా మనం పెట్రి డిష్లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు తర్వాత ఏం చేస్తానన్న దానికి ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఆర్ బెటాడిన్ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే యాడ్ చేస్తానో లీవ్ ఏంగా మారిపోయింది, ఇక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్డ్. సో మనకి ఇండికేషన్లో మనకి ఎలా కనిపించింది అన్నదంటే, సో ఇండికేషన్ ఏ కలర్ ఉంది, బ్లూ బ్లాక్ కలర్. సో ఎప్పుడైతే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ అయినందుకు లీవ్ అనే దానికి మనకి ఏం ప్రజెన్స్ అయినట్లు అక్కడ స్టార్చ్. ఏం ప్రజెన్స్ అయినట్లన్నా స్టార్చ్. సో మేజర్గా దాంట్లో ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేస్తాను అంటే, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్లో the leaf is turns into blue or black colored. blue black color like మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఇన్ఫరెన్స్ లో మనకి ఏం రాసుకుంటాం ఇక్కడ అంటే, the leaf is indicated by the blue black colored by using the iodine or betadine solution. సో రిజల్ట్ ఏం చేస్తా అంటే, we prove the starch is present in leaves by using iodine or betadine solution. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.